नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली के कालकाजी विच झुग्गी चौंपड़ी मुड़ वसेबा योजना के आर्थिक तौर पर कमजोर लाभपात्रियों नूं नवे बने 3024 फ्लैटां दीआं चाबियां सौंपियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों आलमी निवेशकों नूं भारत विच वध चढ़ के पूंजीकारी करन दा सद्दा। केंद्रीय कैबिनेट ने अगले वरे अप्रैल तो 20% इथेनॉल नूं पेट्रोल विच मिश्रित करन नूं मंजूरी दित्ती। केंद्रीय सेहत ते परिवार भलाई मंत्राला दी टीम ने फाजिलका दे ब्लाक खूई खेड़ा विच 16 साल तक दी उम्र दे बच्चों दे टीकाकरण दा कीता निरीखण। ते आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप विच बांग्लादेश नूं 5 दौड़ां नाल हरा के भारत सैमीफाइनल विच पुज्जा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज नवी दिल्ली के कालकाजी विच झुग्गी चौंपड़ी मुड़ वसेबा योजना के आर्थिक तौर पर कमजोर लाभपात्रियों नूं नवे बने 3024 फ्लैटां दीआं चाबियां सौंपियां। विज्ञान भवन विच करवाए गए भूमिहीन कैंप दौरान उन्हां योग लाभपात्रियों नूं ये चाबियां सौंपियां। लाभपात्रियों नूं समागम दौरान इंसीटू स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट तहत ये कर दिते गए ने। इस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभपात्रियों नूं वधाई दित्ती। उन्होंने कहा कि अज का दिन दिल्ली विच झुग्गियां चौंपड़ियां विच रह रहे हजारां व्यक्तियों लई जिंदगी का एक बहुत बड़ा दिन है। आज दिल्ली के सैकड़ों परिवारों के लिए, हजारों गरीब हमारे भाई बहनों के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। वर्षों से जो परिवार दिल्ली की झुग्गियों में रह रहे थे, आज उनके लिए एक प्रकार से जीवन की नई शुरुआत होने जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार वालों कीते जा रहे ये यतन दिल्ली नूं एक आदर्श शहर बनाउण विच वड्डी भूमिका निभाउणगे। साथियों, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में हम जो विकास देखते हैं, बड़े सपने और ऊंचाइयां देखते हैं, उनकी नींव में मेरे इन गरीब भाई बहनों की मेहनत है, उनका पसीना है, उनका परिश्रम है। उन्होंने कहा कि वड्डे शहरों के असंतुलित विकास नूं देखदिआं आजादी के अमृत काल विच गरीब अमीर के पाड़े नूं पूरन लई ठोस उपराले करन दी लोड़ है। उन्होंने कहा कि अज देश दीआं नीतियां अते फैसले गरीबां ते केंद्रित ने। आजादी के अमृत काल से ही आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र पर चलकर सबके उत्थान के लिए प्रयास। प्रधानमंत्री मोदी ने गरीबां लई चलाईयां जा रही केंद्र सरकार दीआं बैंकिंग, जीवन बीमा, जन औषधि, वन नेशन वन राशन कार्ड अते होरनां लाभकारी योजनावां दा जिक्र भी किया। कोई भी ये जानकर हैरान रह जाएगा, यहां दिल्ली में ही 50 लाख से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनके पास बैंक खाता तक नहीं था। ये लोग भारत की बैंकिंग व्यवस्था से नहीं जुड़े थे। हमारे गरीब साथियों को एक बड़ी दिक्कत राशन कार्ड से जुड़ी अव्यवस्थाओं से भी होती है। हमने वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था करके दिल्ली के लाखों गरीबों का जीवन आसान बनाया है।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਵੱਛਤਾ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। अच्छा, भारत सरकार करोड़ों की संख्या में गरीबों के लिए घर बना रही है, घर में नल से जल दे रही है, बिजली का कनेक्शन दे रही है, माताओं बहनों को बिना धुएं को खाना बनाने की सहूलियत मिले, इसके लिए उज्ज्वला सिलेंडर भी मिल रहा है। हमें यहां झुग्गी झोपड़ी का वातावरण नहीं बनने देना है। इस मौके दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, केंद्रीय पेट्रोलियम ते कुदरती गैस बारे मंत्री हरदीप सिंह पुरी ते केंद्रीय विदेश राज मंत्री मीनाक्षी लेखी भी प्रोग्राम दौरान हाजिर सन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंस राਹੀਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾਟਕ ਆਲਮੀ ਇਨਵੈਸਟਰ ਮੀਟ 2022 ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੈਠਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਡਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ 3 ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਸਪੌਟ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿੱਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਵੱਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਮੁਹਾਰਤਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਸੰਗਠਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट इन डेमोक्रेसी। भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर द वर्ल्ड। भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर अ बेटर प्लैनेट। भारत में इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट फॉर अ क्लीन सेफर प्लैनेट। आइए हम मिलकर करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन बदलने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़े। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਟਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। केंद्रीय पेट्रोलियम ते कुदरती गैस बारे मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक पत्रकार कांफ्रेंस दौरान दस्सिया कि सरकार ने पेट्रोल विच 20% ईथनॉल के मिश्रण का जिहड़ा टीचा 2030 तक तय किया सी उस नूं हुण होर नेड़े लिया के 2024-25 तक कर दिता गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ईथनॉल के उत्पादन ते होर ध्यान दे रही है ताकि भविख दीआं लोड़ां नूं पूरा किया जा सके। तो 2005 में एक निर्णय लिया गया था कि हमारी कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में मिला के हम 5% ब्लेंडिंग की कोशिश करें। मुझे याद है उस समय जब मेरी ब्राजील पोस्टिंग हुई 2006 में, उस समय भी हम लोग 5% की कोशिश कर रहे थे। बट टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, और मैं फास्ट फॉरवर्ड करना चाहता हूं, 2014 तक हम जब पहुंचे तो हमारी एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में सिर्फ 1.4% थी। 1.4%। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब दायित्व संभाला 2014 में, तो हमने कई आई वुड से रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए। एक तो स्टेप ये था कि हमने एथेनॉल ब्लेंडिंग के जो टारगेट्स हैं उनको बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस कर दिया, और हमने ये भी
निर्णय लिया कि पहले एथेनॉल जो है वो सिर्फ सी हैवी मोलासेस से बनाई जाती थी। अब सी हैवी मोलासेस और बी हैवी मोलासेस का मैं आप अंतर बता दूं। जब गन्ने को क्रश करते हैं और चीनी बनाते हैं तो उसमें जो जूस बच जाता है उसमें से सी हैवी मोलासेस में सिर्फ 1% उससे शुगर से एथेनॉल एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। जो बी हैवी मोलासेस है उससे मैं समझता हूं कोई 2.5% ऑन एन एवरेज एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ CBDC ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਮਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਮਾਂ ਲਈ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਲੋਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਖੂਹੀ ਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਖੂਹੀ ਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲ ਧੱਫੜ ਸਮੇਤ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਤੇ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 26,656 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 53,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਣ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 300 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਪੰਜੋਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਵਿੱਚ 41ਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲਾ 2022 ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਪਰੈਡ ਦ ਵਰਡ ਹੈ। 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਲੇਖਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਰਸਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਸਟ ਫਾਰ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ APJ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮਾ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ APJ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 8 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ICC T20 ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੱਪ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 5 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ 184 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 185 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੈਚ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਹ ਮੈਚ 20 ਦੀ ਬਜਾਏ 16 ਓਵਰਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਲਈ 151 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 16 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ 145 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਮੈਚ 5 ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਐਡੀਲੇਡ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤਣ ਉਪਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 20ਵੇਂ ਓਵਰ ਦੀਆਂ 4 ਗੇਂਦਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ 117 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।